الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گلے سلامت رہیں، آپ کی زبانیں سلامت رہیں۔ بس ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تھوڑی اور محبت کا اظہار فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ جو آپ نے تیسری بار پڑھا نا، کوشش کیا کرے پہلی بار ہی پڑھ لیا کرے سر، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ابھی بھی آپ نے ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں ہم سارے، اگر یہ جوانیاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں بولیں گی تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، تھوڑی کوشش فرمایا کریں کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، اور یہ آپ یاد رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان کے نعرے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں حضور پہ درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ان کے نعرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایویں بس۔ لیکن قربان جاؤں، جو حضور نبی علیہ السلام کے نعرے مارتا ہے وہ تو داتا صاحب بن جاتا ہے، وہ تو بابا صاحب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے جب بولنے کی باری ہے بولا کریں، آپ کا یہ بولنا رہے گا نہیں جائے گا۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندہ میرا۔ اس سے پتہ چلا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا نا، محمد بخش تے قطرہ مانگنڈے اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا کرے گا۔ اور بھائی نسلوں سے 10 رحمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، نسلوں سے 10 رحمتیں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت جی یہاں سب کو رحمت کی طلب ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایویں تکے کھان ڈے ہو، کدی اتھے جاندے تو دکانہ خالی نہیں حضرت جی، اتھے بورڈ ہی بڑے بڑے لگے نے، دکانہ خالی نہیں اندروں حضرت جی۔ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو حضرت جی، رحمتیں آ جائیں گی۔ ہم پریشان ہیں حضرت جی، میں ہر پروگرام میں جا کے کہتا ہوں ہم پریشان ہیں، ہونے سے بھی پریشان ہیں، نہ ہونے سے بھی پریشان۔ جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اولاد والا سخی ہے؟ وہ بھی پریشان ہی ہے حضرت۔ جس کا کام نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی دعوت دی ہے حضرت، ان پریشانیوں کو ہم نے خود۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سے کافی پریشانیاں بھاگ جائیں تو آپ درود پاک پڑھا کریں، بھاگ جائیں گے حضرت، بھاگ جائیں۔ میں حضرت وہ ادھر ہماری کالونی میں نا وہ سپرے کرنے والا آیا تھا، تو اس نے میرے بھی دروازے پہ دستک دی، تو میں نے جا کے پوچھا، میں جی، اس نے کہا جی سپرے کرنا ہے۔ میری کہا دا، اس نے کہا ڈینگی دا، تو میں پھر کیا ہوگا؟ کہتا ڈینگی بھاگ جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا یار سپرے کرنا جب پھر ڈینگی بھاگ جاتا ہے تو پھر درود پڑھنے سے پریشانیاں نہیں بھاگیں گی حضرت ہیں؟ ہاں جی، آپ
आप स्प्रे के असर को मान रहे हो, आप वैक्सीन के असर को मान रहे हो, तो आप इसके असर को क्यों नहीं मानते? इधर पढ़ लो, इधर है आपका फ़ायदा होगा, इधर है पढ़ लो, आपका फ़ायदा होगा, इधर करम हो जाएगा, फजल हो जाएगा, रहमतें हो जाएंगी, बरकतें हो जाएंगी। हैं वो जो ताले हमने लगा दिए हैं ना, उसकी चाबी दरूद पाक है, उसकी चाबी अल्लाह का ज़िक्र है। हज़रत ये ताला नहीं टूटेगा किसी से भी, इसकी चाबी दरूद है, इसकी चाबी नमाज है, इसकी चाबी अल्लाह का ज़िक्र है। खोलो हज़रत ये जो आपने ताले लगा दिए हैं हज़रत हैं। वो इंडिया के एक शायर हुए, इनका नाम था शाह बहीक रहमतुल्लाह, और ख़ुद ही फरमाते हैं भीखा खाली कोई ना सब की झोली लाल, भीखा खाली कोई ना सब की झोली लाल, गिरा खोलनी कोई ना जानदा इस वजह सारे कंगाल। हज़रत बस वो ताला मार बैठे थे हज़रत जी, उन ताला खुलन नहीं दिया था। अल्लाह अंदर सारा कुछ ही पे आता है, ताला नहीं खुलन दिया। ताला दरूद से खुलेगा हज़रत, ताला नमाज से खुलेगा, ताला तिलावत कुरान करीम से खुलेगा, जो ताला है वो अल्लाह के ज़िक्र से। खोलो ताले जी, क्यों परेशान बैठे हो सारे के सारे, खोलो इन तालों को। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा। हज़रत है आज उसका नाम पुकारने वाला वो नहीं हारता हज़रत जी, इसलिए पुकारो हज़रत जी, नहीं तो थक जाओगे। बड़े बड़े थक के चले गए हज़रत, होना हमसे भी कुछ नहीं है, हमने समझा शायद हम ये कर देंगे, हम कुछ भी नहीं होना हज़रत, हमें वक्त ही बस गुजर जाना। नहीं, अल्लाह का ज़िक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो। और सबसे जो लाजिम बात है, ये जो रबीउल अव्वल का पैगाम है, अच्छे बनो। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम हमें अच्छा बनाने आए थे, सारा कुछ ही हो रहा है, हम अच्छे नहीं बन रहे। महफिलें बहुत बहुत बड़ी हो रही हैं, नाथां बड़े बड़े महंगे हैं, ख़तीब 2-2 घंटे तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं बन रहे। हुज़ूर अच्छा बनाने आए थे। अब देखें ना माशाल्लाह लाइटिंग है, खुशी होती है देख के, लेकिन हज़रत जी मज़ा तो तब है कि जब लाइटिंग अंदर भी होगी। हज़रत जी ये क्या हुआ जी, बाहर लाइटिंग अंदर नेरा। असल में सूफिया ने अक्सर व पेशतर ना सच्चे जुमले बोले हैं, फिर वो सच्चे तो आप तो कहते हैं ना, फिर सच मचाए मच हैं। हुज़ूर बुल्ले शाह कहते हैं ना, सच आखां ते भांबड़ बल दे, सच मचाता है मच। वो फिर अक्सर तनकीद का सामना रहा है उनको, क्योंकि खुशामद हमें बड़ी रास आती है। तो सूफिया अक्सर व पेशतर जो उलमाए हक़ हैं, वो फिर सख्त जुमले बोल जाया करते थे, फिर तनकीद का सामना होता। इसी तरह हज़रत को सूफी टेंशन बजा लेंदे हो जी, उन्होंने कुछ नहीं होता, उन्होंने वो बजान दो, सानू है करन दो, उनको वो करने दो, हमें ये करने दो। अच्छा ठीक है जी, आप ना टेंशन लें, ये मैं ज़मानत देना हूँ कि इधर नहीं आने लगा कोई। ये अल्लाह का शुक्र है, हम उनका नाम ले रहे हैं, फरिश्ते आपकी इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल इधर नहीं आता कोई भी। वो जो फिर सच्चे जुमले हैं ना, फिर वो कड़वे होते हैं। हज़रत तो वो सूफ़ी थे, तो उन्होंने फिर लिखा और तनकीद भी हुई थी बड़ी। वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं माबदों के चरागों को बुझा दो, माबदों के चरागों को बुझा दो, कि अभी कल्ब इंसान में अंधेरा है। वो हुजूर तो अंदर रोशनी करने आए थे, बाहर तो तूने रोशनी कर ली, अल्लाह तुझे इससे भी ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुझे बता, तूने अंदर कब रोशनी करनी है? बाहर तो तूने लड़ियाँ लगा ली, लेकिन अंदर तो तूने रूढ़ी इकट्ठी कर रखी है। मियां मुल्क साहब ने कहा नहीं, आप फरमाते हैं बाहरों बारी फेर न कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा। ये लाइटें अंदर कब लगेंगी? इधर ये जो इतने इतने महंगे फानूस लगे हैं, ये बताओ ये अंदर कब लगेंगे? इधर जी हुजूर अंदर लगाने आए थे। इधर जी महफिलें बहुत बहुत बड़ी हैं, लेकिन अंदर अंधेरा है। इधर जी अपने अंदर रोशनी करो। इधर अपने अंदर बारों बारी फेर न कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा।